So good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Good morning. Good morning. So as per the yesterday's discussion, we are knowing what is meant by single entry system. So it is a very old system of accounting. From the beginning of the accounting, every businessman has to maintain the records as per the single entry system because the business organizations are not that much big or bigger. So small household or some family businesses are to be run by the persons, and when the business activities are developed, the small business organizations can be converted into medium businesses, and after some times the medium business organizations are converted into big business organizations. So it takes so many years of time, and up to the 1494 the single entry system was to be used by the businessman for the maintenance of accounts or maintenance of the books of accounts. Now when the double entry system is come into existence, which is innovated by the Lucas Pacioli in the 1494, then the business organizations are maintain each and every transaction by recording it on double places, and the double entry system is started. Now, because of double entry system, the big business organizations can maintain properly the books of accounts, financial statements, and many other documents which are to be necessary for the preparation of the final accounts. But there is a need of double entry system because of the development of the business organizations. So from sole trader to partnership firm, from partnership firm to cooperative societies or cooperative businesses, then cooperative to company businesses, and company businesses to global. Now we are at global level. So various types of, we can say, foreign companies are come in India, as well as Indian companies are also established in the foreign countries. So nowadays, the business expansion, the business development is not limited to one country, one state, or the particular region. Now it becomes global. So at global level, the business organizations are to be working, and that is why the accounting treatment, accounting procedures, maintaining of books of accounts at all global level are the same. So whatever may be the accounting rules are there, accounting policies are there, accounting treatments are there, all are applicable to the whole global or whole world. And that is why there is a scope for the accountancy at a global level. You are not having the local level opportunity, regional level opportunity,
state level opportunity or national level opportunity, but you are having the worldwide opportunity. कुणाचा माईक चालू आहे? माईक जितिका ठाकूर. जितिका आणि मनाली तांडेल, माईक बंद करा. मला पण पाठता येते तिला कधीतरी बघायला येतं वेलकम आहे. कधी कधी पासवर्ड टाकायला जाते. पासवर्ड 2 टाकांचे वेगवेगळे पासवर्ड आहेत. सायली म्हात्रे तुझा माईक बंद कर. ते 18 तारखेपर्यंत. आणि सायली म्हात्रे तुला ऐकायला येत आहे? माईक बंद कर. माईक चालू आहे तुझा. सगळ्यांनी आपले माईक म्यूट करा, बंद करा. त्याच्यावर रेड क्रॉस आलं पाहिजे. डिस्टर्बन्सेस यायला नको तुमच्या घरातल्या संभाषणाची. तर आपण काय ऐकायला बसलेलो नाही. सगळ्यांनी आपले माईक म्यूट करा, बंद करा. कुणीही आपला माईक चालू करू नका. जेव्हा मी बोलेल तेव्हाच कोणाला बोलायचं असेल तेव्हा माईक बंद म्हणजे चालू करायचा आहे. तोपर्यंत आपले प्रत्येकाचे माईक बंद ठेवा. डिस्टर्बन्सेस नको, इतर घरचे संभाषण ऐकायला नको. So when the double entry system is come into existence, the accounting system, accounting treatments and maintenance of books of accounts is to be changed as per the need of the business organization. So what is to be done in the incomplete accounting records? Now I am going to start my PPT. Are you seeing my screen? स्क्रीन दिसते का? हॅलो. हा, बोलत जा म्हणजे मला लक्षात येईल. So this is the title of topic, accounting from incomplete records, which is known as single entry system. So what is to be done in the single entry system? That only one place the recording is made and no double entry is made. That is why it is to be known as single entry system. So it can save the time, and the business organizations which are run by one person, that is proprietary business concern, the single entry system. And before the so many years ago, all the business organizations are small in nature. Their size is small, and all the business organizations are maintain the books of accounts according to single entry system. So the double entry system, that is invented by Lucas Pacioli in 1494, and it is one of the need that some limitations are there in the single entry system, and for big business organizations it is not possible to maintain the records on the single entry system. So when they are
organization, that is transactions are huge in numbers, unlimited transactions, then it is not possible to record each and every according to single entry system. That is why the double entry system is to be introduced, and the double entry system is to be applicable by the big business organizations. Now, this is the introductory part, the theory part, and what are the features in the single entry system. The features which we may can say that it is a recording in only one place, that is a single entry is to be there. Then second number is small business organizations can use it very easily. So the applicability of single entry system is for benefit of the small business concerns. It can save the time also, because only some limited books of accounts are to be maintained, and the one person can do each and everything for running business, making production, or have the trading and maintaining the books of accounts also. So it is a very less expensive, as the persons are not appointed by the single man to maintain the books of account, that is accountant, assistant, clerks, or many others. And that is why there is no need to pay salary or make payment to the staff of accounting which are to be maintain the books of accounts. So these are the some features of the single entry system. Now in the double entry system, the staff is appointed by the businessman, so that it becomes the expensive. Then it is a useful for the big business organizations. Very easily the books of accounts are to be maintained in the double entry system, because in the single entry system there are some limitations, there are some complications. But in the double entry system, each and every transaction is to be recorded on double entry system. That's why there is no any mistake committed, or may not be any transaction which is missing to record by the particular staff. So these are some features or characteristics of the single entry system and the double entry system. Now, when we are considering or focusing on the single entry system, then that is the incomplete records. All the records are to be not maintained in the single entry system, and that is why this is a accounting from incomplete record. Then when the year ending comes, the businessman can translate or convert these a single entry system, that is incomplete records, into complete records, and for that purpose he can maintain whatever may be shown here, 7 accounts, 1 2 3 4 5 6 7. You have seen on the PPT on the screen that when the single entry system is applied, but at the end of the year, these accounts are to be maintained for finding out the missing figures. ज्या फिगर तुम्हाला इनकम्प्लीट रेकॉर्ड्स वरून माहिती होत नाहीत, त्या शोधून काढण्यासाठी किंवा त्या फाइंड आउट करण्यासाठी हे 5-7 अकाउंट आपल्याला सिंगल एंट्री सिस्टम मध्ये डबल एंट्री करण्याच्या दृष्टिकोनातून कन्वर्ट करावे लागतात. सो वन टाइम यू आर सेव्हिंग द टाइम, you are not having the expenses of maintaining the books of accounts or record in the single entry system. But when you are preparing the various financial statements at the end of the year, after 12 months period of time, end of the year may be financial year which may be start from 1st April to 31st March, and the calendar year which is started from 1st January and ends on the 31st December every year. So which year is applicable to the business organization or used by the businessman,
Accordingly, at the end of the year, the various accounts are to be maintained by the sole trader, and he opens the 7 accounts which I have shown in the PPT. So first statement is opening statement of affairs. It is an opening balance sheet. Now, in the incomplete records, the information is given for the opening of years, that is for 1st January 2015, and the balances which are to be given there, that are to be recorded. And at the end of the year, 31st December 2015, whatever may be the information is given, that is to be recorded accordingly. Now in the opening statement, which is started from 1st January, that means last year's balances becomes the opening balances of the next year. So if we consider 1st January 2015, which is started, but the last year's balances, that is 31st December 2014, 2014 चे जे बॅलन्स असतील ते 1 जानेवारी 2015 ला ओपनिंग बॅलन्सेस होत असतील, आणि त्या पद्धतीने मग त्यांना आपण ओपनिंग बॅलन्स शीट असं म्हणतो. आता ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स मध्ये हे बॅलन्स शीट असतं. इट इज अ बॅलन्स शीट, नेम इज चेंजिंग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स, बट इट इज अ ओपनिंग बॅलन्स शीट ऑफ द बिझनेस कन्सर्न. तर जे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले असते, ती इन्फॉर्मेशन ट्रायल बॅलन्स इज ऑल्सो गिवन, और द इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन इन द 2 डेट्स. 2 तारखांमध्ये माहिती दिलेली असते. एक तारीख असेल 1 जानेवारी 2015 ची, म्हणजे गेल्या वर्षीचे क्लोजिंग बॅलन्स, या वर्षीचे ओपनिंग बॅलन्स, आणि 31/12/2015 चे असे बॅलन्स दिलेले असतील. उदाहरणार्थ, जर डेटर्स ओपनिंग बॅलन्सचे 25,000 दिलेले असतील, 1/1/15 चे 25,000 आणि 31/12/15 चे 30,000 दिलेले असतील, तर आपण डेटर्स हे बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला लिहितो. दॅट इज असेट. सो इट इज टू बी रेकॉर्डेड ऑन द ओपनिंग बॅलन्स शीट असेट साइड. डेटर्स जी ओपनिंग बॅलन्स असेल 25,000, तेवढी रक्कम ओपनिंग बॅलन्स शीटला लिहायची. नंतर क्लोजिंग बॅलन्स शीटला 31/12/2015 चं बॅलन्स शीट जे आपण तयार करतो, त्याला पुन्हा असेट साइडला लिहायचं. डेटर्स हे 25,000 किंवा 30,000 असतील ते त्या पद्धतीने लिहायचे. म्हणजे प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला जे काही इन्फॉर्मेशन दिलेले असेल किंवा ट्रायल बॅलन्स दिलेला असेल, त्या ट्रायल बॅलन्सच्या 2 कॉलम्स असतील, 1 जानेवारी 2015 आणि 31 जानेवारी 2015. तर 1 जानेवारीचं जो ओपनिंग डेटर्स बॅलन्स असेल, तो साहजिकच ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला लिहायचा, आणि 31/12 जो असेल तो क्लोजिंग बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला जसंच्या तसं डेटर्स त्या ठिकाणी दिलेले असतील तसे लिहायचे. म्हणजे हे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स आणि ओपनिंग म्हणजे बॅलन्स शीट किंवा क्लोजिंग बॅलन्स शीट अशा 2 कॉलम मध्ये दिलेली माहिती आपल्याला भरायची असते. आता याच्यामध्येच आता मी पुढे 4थ्या टोटल डेटर्स अकाउंटला जातो. आता जेव्हा तुम्ही टोटल डेटर्स अकाउंट सेपरेट ओपन करता, तेव्हा अकाउंटला 2 बाजू असतात. 2 साइड्स ऑफ डेटर्स अकाउंट, वन इज डेबिट अँड अनदर इज क्रेडिट. आता जो 1/1/2015 चा जो डेटरचा बॅलन्स आपण ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स ला लिहिलेला होता, तो डेटर्स अकाउंटच्या डेबिटला 1/1/2015 डेट टाकायची, आणि टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स ला तुम्ही 25,000 लिहिला असेल, तोच टोटल डेटर्स अकाउंटच्या डेबिटला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन अशा पद्धतीने त्याची नोंद करायची असते 25,000. मग नंतर क्लोजिंग बॅलन्स जो असेल डेटरचा, जो आपण क्लोजिंग बॅलन्स शीटला घेतलेला असेल 30,000, तो टोटल डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला सगळ्यात शेवटी, कारण बाकीचे काही तिथं
ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करायचे असतात तिथं आपण म्हणणार बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन, म्हणजे टोटल डेटर्स अकाउंटचा ओपनिंग बॅलन्स हा डेबिटला पहिल्या लाईनला लिहिला जाईल, टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, आणि क्लोजिंग बॅलन्स जो असेल तो टोटल डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला शेवटच्या लाईनला लिहायचं, जिथं आपण टोटल करतो त्याच्या अगोदर तिथं बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन 30,000. आता बाकीचे जे त्याचे बॅलन्सेस आहेत, समजा कॅश रिसिव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, आता डेटर्स म्हणजेच कस्टमर्स. आता कॅश रिसिव्ड जर झालेले असेल तर व्हॉट कम्स, कॅश कम्स, आणि फ्रॉम हुम कम्स, इट इज कम फ्रॉम दी कस्टमर्स. तर डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला आपण म्हणणार बाय कॅश और बँक इंटू ब्रॅकेट रिसिव्ड, जेवढी मिळालेली असेल 1 लाख असेल 2 लाख असेल काय असेल ती तेवढी रक्कम इथं लिहायची असते. आणि मग याचा जो दुसरा इफेक्ट, आपण बँक अकाउंट जर ओपन केलं तर बँक अकाउंटच्या डेबिट लाईन टू डेटर्स अकाउंट 1 लाख 2 लाख जे आपण क्रेडिटला लिहिले असतील तेच बँक अकाउंटच्या डेबिटला पुन्हा टू डेटर्स अकाउंट असं लिहिलं जाईल. म्हणजे डबल एंट्री सिस्टम, एकाच्या क्रेडिटला लिहिलं की दुसऱ्याच्या आपण डेबिटला लिहिणार, म्हणजे बँक अकाउंट कॅश अकाउंटच्या डेबिटला आपल्याला ते लिहावं लागेल डबल एंट्री सिस्टम नुसार. फार सोपं आहे, ऐकताना फार थोडस, जे एकाच्या क्रेडिटला लिहिलं की दुसऱ्या अकाउंटच्या डेबिटला हे आपल्याला 11वी पासून माहिती आहे, त्या पद्धतीने ही नोंद करायची असते. पुन्हा डेटरच्या बाबतीमध्ये डिस्काउंट अलाउड केलेला असेल, डिस्काउंट अलाउड हा टोटल डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला लिहिला जातो. बाय डिस्काउंट अलाउड, जो काय डिस्काउंट अलाउड केलेला असेल 500, 1000, 2000, तो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिटला लिहिला जाईल. आणि हाच डिस्काउंट अलाउड जो आहे तो पुन्हा आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला सुद्धा लिहावा लागेल. म्हणजे हे सगळ्या मिसिंग फिगर असतात, हे इनकम्प्लीट असतं, ते आपल्याला कम्प्लीट करायचं असतं. एका ट्रान्झॅक्शन मधून अनेक अकाउंटला आपल्याला याच्या नोंदी करायच्या असतात, आणि त्या पद्धतीनं आपल्या डोळ्यासमोर फक्त अकाउंटन्सीची प्रिन्सिपल्स पाहिजेत. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला काय येतं, क्रेडिटला काय येतं, अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या डोळ्यासमोर उभ्या करायच्या, आपल्या डोक्यामध्ये ठेवायच्या. डिस्काउंट आपण अलाउड केला तर टू डिस्काउंट अलाउड आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला लिहिणार, त्या पद्धतीने ह्या नोंदी करायच्या असतात. नंतर टोटल डेटर्स अकाउंटच्याच क्रेडिटला बिल्स रिसिवेबल, आता ऍक्सेप्ट केलेलं असेल, बिल्स रिसिवेबल ऍक्सेप्ट, जे एखादं दुसऱ्यावर बिल्स रिसिवेबल काढले, बिल ऑफ एक्सचेंज काढलं तर त्याला बाय BR किंवा बिल्स रिसिवेबल इंटू ब्रॅकेट ऍक्सेप्टेड असं लिहिलं जाईल. आणि मग पुढचं जे अकाउंट आहे बिल्स रिसिवेबल अकाउंट, त्याच्या डेबिटला येईल टू टोटल डेटर्स अकाउंट. इकडं आपण टोटल डेटरच्या क्रेडिटला लिहिलं बाय बिल्स रिसिवेबल अकाउंट इंटू ब्रॅकेट ऍक्सेप्टेड, काय 30,000 40,000 असतील, तेच बिल्स रिसिवेबल अकाउंट जेव्हा आपण ओपन करू तेव्हा त्याच्या डेबिटला लिहिलं जाईल टू टोटल डेटर्स अकाउंट, जे असतील रक्कम 25-30,000 ती त्या ठिकाणी लिहिली जाईल. आता डेबिटला जे आयटम लिहायचे असतात, आता तुमचं बिल्स रिसिवेबल तुम्ही काढलं किंवा बिल ऑफ एक्सचेंज काढलं, पण ते डिसऑनर झालं, डिसऑनर ऑफ बिल जर असेल तर ते टोटल डेटर्स अकाउंटच्या डेबिटला लिहायचं. ज्या वेळेला आपण ते ऍक्सेप्टेड असतो तेव्हा क्रेडिटला लिहितो, म्हणजे ते स्वीकारलं, पण ते डिसऑनर झालं म्हणजे ते नाकारलं, तर ते डेबिट साइडला टोटल डेटर्स अकाउंटच्या येईल टू बिल्स रिसिवेबल इंटू ब्रॅकेट डिसऑनर्ड, आणि मग बिल्स रिसिवेबल अकाउंटच्या क्रेडिटला येईल ह्याची नोंद बाय टोटल डेटर्स अकाउंट इंटू ब्रॅकेट डिसऑनर्ड. म्हणजे अशा पद्धतीनं ह्या सगळ्या नोंदी एका अकाउंटशी जरी जे संबंध असला तरी अनेक अकाउंटला आपल्याला याच्या नोंदी कराव्या लागतात, कारण ही इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट असते. थोडक्यात लिहायचं, पण आपण जेव्हा फायनल अकाउंट्स तयार करतो तेव्हा हे सगळं डबल एंट्री सिस्टम नुसार कन्व्हर्ट करायचं, आणि त्याचा 2 ठिकाणी इफेक्ट होईल अशा पद्धतीने ह्या नोंदी करायच्या असतात. तर हे सर्वसाधारणपणे
एका अकाउंटचं सांगितलं. आता क्रेडिटर्स अकाउंट असेल तर क्रेडिटर्स अकाउंट म्हणजे सप्लायर्स, ज्याच्याकडून तुम्ही माल उधारीवर खरेदी करता, आणि डेटर्स म्हणजे ज्यांना तुम्ही माल उधारीवर विकता. हे क्रेडिट सेल्स आणि क्रेडिट परचेसेस. डेटर्स तुम्हाला क्रेडिट सेल्स दाखवतील. डेटर्स अकाउंट हा क्रेडिट सेल्स जरी दिले नसतील प्रॉब्लेम मध्ये, तरी त्याच्या डेटर्स अकाउंटच्या मधून जो बॅलन्स फिगर असेल तो तुम्हाला क्रेडिट सेल्स दाखवेल. म्हणजे समजा मी आता टोटल डेटर्सला जे जे आयटम घेतले, आता डेबिटला घेतलं टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, क्रेडिटला घेतलं बाय बॅलन्स कॅरी डाऊन सगळ्यात शेवटी, पुन्हा बाय बँक घेतलं पैसे मिळाले, बाय डिस्काउंट अलाउड घेतलं, बाय बिल्स रिसिवेबल ऍक्सेप्टेड घेतलं. समजा क्रेडिटची टोटल ही जर 3 लाख आली आणि डेबिटची टोटल फक्त टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन आहे आणि बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर्ड आहे, मग 3 लाख ही क्रेडिटची टोटल असेल आणि डेबिटला फक्त 60,000 असतील, तर 2,40,000 जी बॅलन्सिंग फिगर आहे ती बॅलन्सिंग फिगर म्हणजे टू क्रेडिट सेल्स असं टोटल डेटर अकाउंटच्या डेबिटला लिहायचं. आणि मग ते क्रेडिट सेल्स आपल्याला पुन्हा ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला लिहावे लागतील. म्हणजे हे सगळं समजून घेण्याचं अकाउंटिंग, फिनान्शियल अकाउंटिंग किंवा फायनल अकाउंट कसे तयार केलं. ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला आपण सेल्स लिहितो, कॅश सेल्स असतील किंवा क्रेडिट सेल्स असतील, हे दोन्ही प्रकारचे सेल्स मिळून मग टोटल सेल्स होतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी एकमेकाशी लिंक्ड आहेत, एकमेकाशी निगडीत आहेत, आणि त्या सगळ्या कुठलाही ट्रान्झॅक्शन हे इनकम्प्लीट असलं तरी आपल्याला ते कम्प्लीट करायचं आहे, आणि म्हणून ह्याच्या नोंदी ज्या करायच्या असतात त्या नोंदी त्या पद्धतीने कराव्या लागतात. म्हणजे टोटल डेटर्स अकाउंट तुम्हाला क्रेडिट सेल सांगेल. आता बिल्स रिसिवेबल अकाउंट तुम्ही क्लोज करणार तेव्हा बिल्स रिसिवेबल अकाउंटचा बॅलन्स डेटर्सच्या अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा. म्हणजे टोटल डेटर्स अकाउंट हे मेन अकाउंट झालं, पण बिल्स रिसिवेबल अकाउंट हे त्याचं पिल्लू अकाउंट आहे, हे त्याचं रिलेटेड अकाउंट आहे. टोटल डेटर्स अकाउंट असेट अकाउंट आहे, बिल्स रिसिवेबल अकाउंट देखील असेट अकाउंट आहे, पण दे आर रिलेटेड टू इच अदर. हे दोघं एकमेकांना जवळ असतात किंवा ते संबंधित असतात. म्हणून टोटल डेटर्स अकाउंट फक्त विचारला असेल आणि बिल्स रिसिवेबल विचारलं असेल तर काय प्रॉब्लेम नाही, पण शक्यतो टोटल डेटर्स अकाउंट विचारलं तर बिल्स रिसिवेबल अकाउंट विचारलं जाईल. त्यामुळं बिल्स रिसिवेबल अकाउंट पहिलं क्लोज करायचं आणि त्याचा बॅलन्स टोटल डेटर्स अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा आणि मग डेटर्स अकाउंट क्लोज करायचं. अशा पद्धतीने ही सिस्टम आहे. टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट म्हणजे क्रेडिटर ही लायबिलिटी आहे, पण लायबिलिटीचा बॅलन्स क्रेडिट साईडचा असतो. त्यामुळं टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट समजा 1/1/2015 क्रेडिटर्स ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्सला आपण लायबिलिटी साईडला लिहिणार. क्रेडिटर्स जे काय 1/1/2015 ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स असेल, ओपनिंग बॅलन्स शीट असेल, त्याच्या क्रेडिट साईडला लिहिणार 30,000, आणि क्लोजिंग त्याचं बॅलन्स शीट जर त्याचा बॅलन्स 31/12/15 दिला असेल तर तो आपण दुसरा क्लोजिंग बॅलन्स शीट जे आहे त्याच्या लायबिलिटी साईडला लिहिणार क्रेडिटर्स जी रक्कम दिलेली असेल ते. आणि हेच ओपनिंग आणि क्लोजिंग बॅलन्सेस जे आहेत ते पुन्हा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन म्हणायचं. आता टोटल डेटर्स अकाउंटच्या बॅलन्स हा डेबिट असल्यामुळे त्याला आपण टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन म्हणतो. मी मागे एकदा सांगितलं होतं, ऑल दी असेट्स आर हॅव्हिंग डेबिट बॅलन्सेस, ऑल दी असेट्स आर हॅव्हिंग डेबिट बॅलन्सेस, एवढं लक्षात ठेवायचं. मग ते डेटर्स असेल, कॅश असेल, लँड अँड बिल्डिंग असेल, प्लांट अँड मशिनरी असेल, स्टॉक असेल, फर्निचर असेल, जेवढ्या असेट्स म्हणून आपण सहजासहजी ओळखू शकतो त्याचा बॅलन्स ट्रायल बॅलन्स मध्ये डेबिट असतो. प्लांट अँड मशिनरी ट्रायल बॅलन्स मध्ये डेबिट बॅलन्सलाच लिहिलं जाईल. बिल्स पेएबल लायबिलिटी आहे, त्याचा बॅलन्स आपण क्रेडिट बॅलन्स लिहिणार ट्रायल बॅलन्स मध्ये. हे बेसिक नॉलेज आहे. ट्रायल बॅलन्स सुद्धा आपण नुसतं लिहून घ्यायचं नाही, आपल्या
मनामध्ये लगेच आले पाहिजे. असेटचा बॅलन्स हा डेबिट असतो. म्हणजे कुणी शिक्षकाने जर सांगितलं लँड अँड बिल्डिंग, तर आपल्यातले काही विद्यार्थी विचारतात, सर डेबिटला लिहायचं की क्रेडिटला लिहायचं? तर त्यांचं ते अज्ञान आहे. त्यांना उलट अकाउंटन्सी मध्ये ऑल दी असेट्स आर हॅव्हिंग डेबिट बॅलन्सेस एवढं माहिती असलं की सर कुठल्या साईडला लिहायचं असं विचारायची गरज पडत नाही. ऑल दी असेट्स आर हॅव्हिंग डेबिट बॅलन्सेस, ऑल दी लायबिलिटीज आर हॅव्हिंग क्रेडिट बॅलन्सेस. त्याच्यानंतर ऑल दी एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस हॅव डेबिट बॅलन्सेस अँड ऑल दी इन्कम्स अँड गेन्स आर हॅव्हिंग क्रेडिट बॅलन्सेस. हे जर अकाउंटन्सीचे नियम आपण लक्षात घेतले तर अकाउंट समजायला, अकाउंट नॉलेज आपलं वाढवायला कुठल्याही प्रकारे दुसऱ्या कोणा सांगण्याची गरज पडत नाही. नाहीतर सेल्स सांगितले, सेलचा बॅलन्स कुठला सर? ट्रायल बॅलन्स मध्ये समजा सांगितलं सेल्स, आणि मी जर म्हणलं 4 लाख लिहायचे, तर डेबिटला लिहायचे की क्रेडिटला लिहायचे? सेल्स हा क्रेडिट बॅलन्स असतो, परचेसचा डेबिट असतो. परचेस हे काय आहे? एक्सपेंडिचर आहे, आपण खर्च करतो. परचेस करायचे म्हणजे कॅश आपली खर्ची पडते, म्हणून ऑल दी एक्सपेन्सेस आर हॅव्हिंग डेबिट बॅलन्सेस. म्हणून परचेस देखील डेबिट असतं. आणि सेल्स म्हणजे इन्कम आहे, तुम्हाला पैसे मिळतात, पण सेलचा बॅलन्स हा क्रेडिट बॅलन्स असतो. त्यामुळं शक्यतो बेसिक जर आपल्या अकाउंटन्सी मधलं आपल्या डोक्यामध्ये फिट असेल तर आपल्याला बाकीचं काहीही पुन्हा जास्त विचारायची गरज पडत नाही. आता तुम्हाला जर समजा डेटर्स अँड क्रेडिटर्स दोन्ही ट्रायल बॅलन्स मध्ये डेटर्स अँड क्रेडिटर्स दिले, तर डेटर्सचा बॅलन्स हा डेबिटचा असतो. म्हणजे ट्रायल बॅलन्स मध्ये डेबिट आणि क्रेडिट दोन बॅलन्सच्या अमाऊंट असतात. डेटरची अमाऊंट तुम्हाला 70,000 दिली आणि क्रेडिटरची अमाऊंट जर 60,000 दिली, तर डेबिटला तुम्ही जे दिले 70,000 ते डेटर समजायचे आणि क्रेडिटला जे दिलेले आहेत 60,000 ते क्रेडिटर समजायचे. हे ओळखण्याचं फार सोपं तंत्र आहे. अकाउंटन्सीचे नियम लक्षात ठेवायचे, रूल्स लक्षात ठेवले की आपली काहीही गफलत होत नाही. कुणी जरी आला तरी तुम्हाला तो चुकवू शकत नाही, कारण त्याला म्हणायचं बाबा all the assets are having debit balances, all the expenses and losses are having debit balances, and all the liabilities and all the incomes and gains are having the credit balances. हे लक्षात ठेवलं की आपल्याला हे इनकम्प्लीट असलं तरी आपल्याला ते कंप्लीट करता येणं अवघड होत नाही. मग मी आता टोटल क्रेडिटर्स अकाउंटचं सांगत होतो. डेटर्सच्या विरुद्ध क्रेडिटर्स आहे. डेटर्सला जर आपण बॅलन्स टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन लिहित असू तर क्रेडिटर्स अकाउंटला बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन येईल. आणि मग क्रेडिटर डेटरच्या बाबतीमध्ये आपल्याला पैसे येत होते, पैसे आले होते त्यांच्याकडून, म्हणून आपण बाय बँक करत होतो. क्रेडिटरच्या बाबतीमध्ये आपल्याला पैसे द्यावे लागतील. उधारीवर आपण खरेदी केलं म्हणजे समोरच्या पार्टीला पैसे द्यावे लागतील, सप्लायरला, म्हणून आपण क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बँक म्हणणार आणि इनटू ब्रॅकेट कॅश पेड, म्हणजे एक्सपेंडिचर झाला, कॅश पेड झाला, त्या पद्धतीनं ती रक्कम डेबिटला लिहिली जाईल. म्हणजे हे सगळं आता बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल जर असेल तर आता बिल्स रिसिवेबल आपण टोटल डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला लिहित होतो बाय बिल्स रिसिवेबल ऍक्सेप्टेड. आता बिल्स पेएबल जर असतील तर ते टोटल क्रेडिटरच्या डेबिटला येतील. म्हणजे हे दोन्ही डेटर्स आणि क्रेडिटर्स अकाउंट हे विरुद्ध आहेत. एकाच्या डेबिटला असलं की दुसऱ्याच्या क्रेडिटला येणार, हे फक्त लक्षात ठेवायचं. विरुद्ध डेटरच्या विरुद्ध क्रेडिटर्स एवढं लक्षात ठेवायचं आणि त्या पद्धतीनं बॅलन्स सुद्धा त्याचा बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन येईल. माईक चालू करू नका, मधले आवाज थोडे येत आहेत कोणाचे तरी. कुणीही आपले माईक चालू करू नका. मी सांगत असताना सिन्सिअरली ऐकत जा, लिहून घेत जा. आता मी जे हे सांगतोय का नाही तुम्हाला, तुम्ही टोटल डेटर्स अकाउंटच्या डेबिटला काय येतं, क्रेडिटला काय येतं, हे नुसतं ऐकू नका, हे लिहून घ्या तुमच्या वहीमध्ये. म्हणजे बिल्स रिसिवेबल अकाउंट ओपन करा, टोटल डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करा, बिल्स पेएबल अकाउंट ओपन करा. मी सांगतोय म्हणजे मला ते
अंडरस्टँडिंग आहे, तुम्हाला त्याचं लगेच अंडरस्टँडिंग होईल असं नाही, तुम्हाला ते लिहून करावं लागेल, ऐकून नुसतं गप्प राहून चालणार नाही. ओपनिंग बॅलन्स स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स हे सांगितलं. ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला काय काय येतं, ओपनिंग बॅलन्स येतो, परचेसेस येतात, बाकीचे मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सपेन्सेस असतील, त्याच्यानंतर बाकीचे इतर जे फॅक्टरी वेजेस वगैरे दिलेले असतील किंवा वेजेस दिलेले असतील, अदर फ्युएल अँड ऑइल असेल ते दिलेलं असेल तर ते ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला येतं. क्रेडिटला येणार तुमचे सेल्स, कॅश सेल्स असतील आणि क्रेडिट सेल्स असतील. क्रेडिट सेल्स तुम्हाला डेटरचा बॅलन्सिंग फिगर मधून मिळवावे लागतील, त्यामुळे अगोदरच तुम्हाला क्रेडिट सेल्स ट्रेडिंग अकाउंटला लिहायला येणार नाहीत. फक्त सेल्स म्हणायचं, अंडरलाईन करायची. कॅश सेल्स दिलेले असतील प्रॉब्लेम मध्ये तर कॅश सेल्स इनर कॉलमला लिहायचे, आणि क्रेडिट सेल जे आहेत ते क्रेडिट सेल्स तुम्हाला टोटल डेटर्स अकाउंट क्लोज केल्याशिवाय तुम्हाला ही मिसिंग फिगर म्हणजे ही इनकम्प्लीट रेकॉर्ड आहे, ते इनकम्प्लीट रेकॉर्ड तुम्हाला टोटल डेटर्स अकाउंट क्लोज केल्यानंतर जी बॅलन्सिंग फिगर येईल त्याला क्रेडिट सेल्स म्हणायचं, आणि ते क्रेडिट सेल्स ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला कॅश सेल्स समजा 1,00,000 आहेत, लगेच त्याच्या खाली लिहायचं क्रेडिट सेल्स जे टोटल डेटर्स अकाउंट कडून मिळालेले असतील ते तुम्हाला तिथं 2,00,000 लिहावे लागतील. म्हणजे 1,00,000 अधिक 2,00,000 बरोबर आउटरला सेल्स झाले 3,00,000. म्हणजे अशा पद्धतीने हे सगळं बेसिक आहे, हे आपल्याला डोळ्यासमोर सगळ्या गोष्टी ठेवायच्या. ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला काय येतं, क्रेडिटला काय येतं, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला काय येतं, क्रेडिटला काय येतं, बॅलन्स शीटच्या असेटला काय येतं, लायबिलिटीला काय येतं. मग ते ओपनिंग असो नाहीतर क्लोजिंग असो, आपल्याला माहिती आहे 2 बॅलन्स दिलेले आहेत डेटरचे, एक ओपनिंग डेटर्स दिलेले आहेत, दुसरे क्लोजिंग डेटर्स दिलेले आहेत. ओपनिंग डेटर्स हे ओपनिंग बॅलन्स शीटच्याच असेटला लिहायचे, क्लोजिंग डेटर्स हे क्लोजिंग डेट बॅलन्स शीटलाच लिहायचे, आणि मग जे आपण अकाउंट ओपन करतोय त्याला देखील त्याची नोंद झाली पाहिजे. म्हणजे 4 ठिकाणी आपण एक आयटम नोंदवतोय. ओपनिंग बॅलन्स ऑफ डेटर्स ओपनिंग स्टेटमेंट बॅलन्स शीटला, क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ डेटर्स क्लोजिंग बॅलन्स शीटला, पुन्हा डेटर्स अकाउंट ओपन करतोय त्याच्या डेबिटला ओपनिंग बॅलन्स म्हणजे टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, आणि क्रेडिट साइडला बाय बॅलन्स कॅरी डाऊन. असे एकाचे 4 ठिकाणी आपल्याला डबल एंट्री सिस्टम नुसार नोंदणी कराव्या लागतील. म्हणजे एकच ट्रान्झॅक्शन दिला तर त्याचे 4 ठिकाणी आपल्याला नोंदणी कराव्या लागतात. इनकम्प्लीटचं आपल्याला कम्प्लीट करावं लागतं, म्हणून सिंगल एंट्री सिस्टम मध्ये हे कन्व्हर्जन करावं लागतं, आणि हे कन्व्हर्जन त्या पद्धतीने केलं जाईल. मला वाटतं तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी लिहून घेताय का तुम्ही, आपण लिहून घेताय. ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स म्हणजे आता मी फक्त डेटरचं उदाहरण दिलं. प्लांट अँड मशिनरी असेल, लँड अँड बिल्डिंग असेल, स्टॉक असेल, आणि स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आणि ओपनिंग स्टॉक. पुन्हा ट्रेडिंग अकाउंटला ओपनिंग स्टॉक जाईल आणि ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला क्लोजिंग स्टॉक जाईल. म्हणजे एकच तुम्हाला स्टॉक जर दिलेला असेल, एक 15चा स्टॉक 20,000 दिला, आणि 31/12/15चा स्टॉक 25,000 दिला, तर तो ओपनिंग स्टॉक हा ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला टू ओपनिंग स्टॉक 25,000 20,000 असेल, आणि तिथंच ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय क्लोजिंग स्टॉक जो दिलेला असेल ते लिहायचा. आणि पुन्हा जे तुमचे अकाउंट्स ओपन केलेले आहेत बॅलन्स शीटला देखील त्याची नोंद होईल. ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला स्टॉक जो असेल तो, आणि पुन्हा क्लोजिंग बॅलन्स शीटला 31/12/15चा जो स्टॉक असेल तो त्या बॅलन्स शीटला. म्हणजे एकच जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती 4 ठिकाणी आपल्याला नोंदवावी लागते. म्हणजे एक ठिकाणी इनकम्प्लीट आहे, त्यांना वेळ वाचवायचा म्हणून 4च्या 4 ठिकाणी ते केलेलं नाही, ते आपल्याला 4 ठिकाणी नोंदवायचं आहे. याला आपण सिंगल एंट्री सिस्टमचं डबल एंट्री सिस्टम मध्ये कन्व्हर्जन करणं असं म्हणतो. म्हणजे ह्या गोष्टी प्रॉब्लेम सोडत असताना तुमच्या सहजासहजी जे ओपनिंग बॅलन्स दिला तर तो असेट आहे की लायबिलिटी आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला ते माहिती काढायची असते, आणि मग
ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर जे पहिलं ओपनिंग बॅलन्स शीट आहे ते जेव्हा तुम्ही क्लोज करता असेट साइडची टोटल त्याची जास्त येईल आणि लायबिलिटी साइडला जे क्रेडिटर्स असतील, बिल्स पेएबल्स असतील, आणखीन काय बाकीचे आयटम असतील लायबिलिटी साइडला त्यांची टोटल कमी येईल. त्यांची टोटल कमी येईल. इकडे समजा ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या असेट साइडची टोटल 3 लाख रुपये आली आणि इकडे फक्त क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल्स आणि बाकी आणखीन काही लायबिलिटीज असतील त्यांची टोटल जर समजा 1.5 लाख रुपये आली तर इकडे 3 लाख आहेत आणि असेटला 3 लाख आहेत आणि डेबिटला 1.5 लाख आहेत. पण जे 1.5 लाख जो डिफरन्स आहे तो कॅपिटल असतो. तो काय असतो? कॅपिटल ऑफ दी सोल ट्रेडर. मग त्याला लगेच वरती म्हणायचं कॅपिटल लायबिलिटी साइडला इनटू ब्रॅकेट बॅलन्सिंग फिगर. आणि हे कॅपिटल ओपनिंग बॅलन्स शीटचं कॅपिटल पुढच्या म्हणजे क्लोजिंग बॅलन्स शीटला पुन्हा ते कॅपिटल म्हणूनच घेतलं जाईल. जे तेच पुन्हा इकडे फिरवायचं म्हणजे एकाच्या नोंदी 2 ठिकाणी, 3 ठिकाणी, 4 ठिकाणी अशा कराव्या लागतात. आणि सिंगल एंट्री सिस्टम मध्ये ते एकाच ठिकाणी केलं तरी आपल्याला त्याचा अजून काहीतरी वेगळ्या पद्धतीनं त्याच्या नोंदी बायफर्केट कराव्या लागतात, वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदी कराव्या लागतात. फक्त तुमच्या डोक्यामध्ये फायनल अकाउंटचे स्टेटमेंट समोर असले पाहिजे. ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला काय येतं, क्रेडिटला काय येतं, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला काय येतं, क्रेडिटला काय येतं, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटीला काय येतं, असेटला काय येतं, ते सगळे आयटम आपण तिथल्या तिथं नोंदवायचे आणि मग टोटल करायच्या आणि मग तुमचं अकाउंट ऑटोमॅटिक टॅली झालं पाहिजे. तुम्हाला मी क्रेडिट सेल्स टोटल डेटर्स अकाउंट कडून मिळतात आणि क्रेडिट परचेसेस जे आहेत, आता परचेसेस देखील 2 प्रकारचे दिलेले असतील प्रॉब्लेम मध्ये. कॅश परचेसेस, मग ते परचेसेस आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला लिहिणार, 2 परचेसेस अंडरलाईन. नेक्स्ट लाईनला कॅश परचेसेस समजा 1.5 लाख रुपये दिलेले आहेत आणि नंतर खाली लिहून ठेवायचं फक्त क्रेडिट परचेसेस. ते क्रेडिट परचेसेस जेव्हा तुम्ही टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट आणि बिल्स पेएबल अकाउंट क्लोज कराल तेव्हा तुम्हाला ती बॅलन्सिंग फिगर मिळेल. म्हणजे हे मिसिंग आयटम आहेत, हे हिडन आयटम आहेत, ते प्रॉब्लेम मध्ये कुठेही दिलेले नसतात. हे आपल्याला फाइंड आउट करायचे असतात त्या त्या अकाउंट वरून. आणि अशा पद्धतीनं हे मिसिंग फिगर, बॅलन्सिंग फिगर जे असतील त्या तुम्हाला म्हणजे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट हे तुम्हाला क्रेडिट परचेसेस दाखवेल. तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये जर विचारलं द क्रेडिट परचेसेस आर टू बी शोन बाय आणि तुम्हाला जर पर्याय दिले डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसिवेबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, तर तुमचं उत्तर टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट असलं पाहिजे. 4 पर्याय दिले तुम्हाला पण एकच पर्याय त्याच्यातला बरोबर आहे. क्रेडिट परचेसेस आर टू बी शोन बाय द टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट. जो बॅलन्सिंग फिगर असेल तो तुम्हाला क्रेडिट परचेस त्या ठिकाणी दाखवेल. अशा पद्धतीने हे सगळं समजून घेऊन त्या पद्धतीने आपल्याला पुढे वाटचाल करायची असते. मला वाटतं आपल्याला सगळ्या ह्या गोष्टी प्रॉब्लेम सोडवताना समजतील. आता देखील तुम्हाला याच्यामध्ये तुम्ही लिहून घेतलं असेल असं मी ग्राह्य धरतो, कारण बोलताना मी प्रत्येक वेळेला सांगतो तुम्ही लिहून घेत जा आणि ते लिहून घ्यायचं काम तुमचं आहे. लगेच आपलं टोटल डेटर्स अकाउंट ओपन करायचं, त्याला थोडी जागा ठेवायची. बिल्स रिसिवेबल अकाउंट ओपन करायचं, त्याला थोडी जागा ठेवायची. सर काय काय सांगतात तेवढं डेबिटला क्रेडिटला लिहून घेतलं की तुमचा फॉर्मॅट ऑफ डेटर्स अकाउंट, फॉर्मॅट ऑफ बिल्स रिसिवेबल अकाउंट, फॉर्मॅट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, फॉर्मॅट ऑफ बिल्स पेएबल अकाउंट, फॉर्मॅट ऑफ ओपनिंग बॅलन्स शीट, फॉर्मॅट ऑफ क्लोजिंग बॅलन्स शीट, फॉर्मॅट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मॅट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, हे सगळं तयार होतं. ऐकून घेण्यापेक्षा लगेच तुमच्या इनकम्प्लीट आहे ना ते आपल्याला कंप्लीट करायचं. मग कसं कंप्लीट करायचं या दृष्टिकोनातून तुम्ही लगेच ही सवय लावून घ्या. सर बोलतात
कुठल्याही विषयाचे शिक्षक बोलू द्या, त्यांचं बोलणं हे कधीही तुम्हाला नाविन्यपूर्ण असेल तर लगेच लिहून काढायचं. ऐकून माणूस कधीही शहाणा होत नाही. ऐकलेलं विसरतो माणूस, पण लिहून घेतलेलं पुन्हा पुन्हा तुमच्या डोळ्यासमोर असल्यामुळं आपल्या ते डोक्यामध्ये बसतं आणि आपण कधीही विसरत नाही. आता मी काय एक कागद घेतलेलं नाही, कुठं काय चिटोरी लिहिलेली नाही, तर माझे इथं सगळं अकाउंट आहे, त्यामुळं मला काय प्रॉब्लेम नाही. पण तसं जर तुम्हाला बनायचं असेल तर जे मी सांगतो, कुठलेही शिक्षक असू द्या जे सांगतात ते तुम्ही लिहून काढत चला आणि त्या पद्धतीनं या सगळ्या गोष्टी करत चला. ओके, सवय लावून ठेवा लिहायची सगळ्यांनी. हा, जे बोलतोय ते लिहून काढा. प्रॉब्लेम सोल्युशन करताना त्यावेळेला मग ते असेलच, पण थेअरीमध्ये आता तुम्हाला थेअरी सांगत असताना तुम्ही लिहून घ्यायची आहे. परत लिहायला तोच वेळ आपल्याला द्यायला तसा सिलेबस कंप्लीट होणार नाही. जे जे सांगतो, जे जे मुद्दे मी तुमच्या समोर पीपीटी असले ना, तुम्ही लगेच तेवढे अकाउंट मुद्दे लक्ष लिहून ठेवायचे. आता पीपीटी नुसती दाखवायला मी तुम्हाला ठेवलेली नाही, ती तुम्हाला लिहिण्यासाठी आहे. त्याच्यात महत्वाचं काय असेल त्याला जागा सोडा, पहिले टायटल टाका, 1 2 3 4 5 6 7 जे पॉईंट तुम्हाला दिसतात ते, आणि त्याच्यामध्ये सर काय सांगतात तेवढं लिहून घ्यायचं. म्हणजे तुम्हाला त्याचं एक्सप्लेनेशन, तुमच्या रेडीमेड नोट्स तयार होतील. तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन त्याच्यातलेच असतील. जे कुठेही पुन्हा डेटर्स अकाउंट तुम्हाला क्रेडिट सेल्स दाखवेल, क्रेडिटर्स अकाउंट तुम्हाला क्रेडिट परचेसेस दाखवेल, रिसिवेबल ऍक्सेप्टेड कुठं लिहायचं हे तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. बिल रिसिवेबल ऍक्सेप्टेड इज टू बी रेकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट अँड बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर्ड इज टू बी रेकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द टोटल डेटर्स अकाउंट. हे फटक्यात सांगा आलं पाहिजे. आणि त्या पद्धतीनं आपलं हे नॉलेज, आपलं हे सगळं ज्ञान जे आहे ते ज्ञान आपण वाढवायचं असतं. आणि वाढवत असताना लिखाण महत्वाचं आहे. ऐकणं, माणूस कुठलंही काय ऐकतो, बऱ्याच गोष्टी ऐकतो, पण सगळ्याच काय आपल्या लक्षात राहत नाही. आणि अभ्यासाच्या दृष्टीनं आपण हे सगळं केलं पाहिजे. ठीक आहे, इथं मी थांबतो. धन्यवाद.